Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu teleko'ruvchilar. Sizden nazarınızda qayradan nemen Sharaf va Baxtiyorjon Akimovich. Birinchidan butkul olamni jo'qchadan yaratgan, o'shol zatning buyrug'i bilan tanitib takun batgan, chinlig'i yaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Janob payg'ambarimizga yuragingizdan eng o'rnidan chiqqan salovatlar, janob salomlar bo'lsin. Maqtov janob salovatdan keyin Alloh taolo har birimizdan ushul vaqtgacha qilgan ibodatimizni to'liq qabul qilib, pendechilik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlardan bardığını tüp tamiri bilan kechirgan bo'lsin deb tilak qilib bilan birgalikda biz 5-kanaldagi tele nasihat berishni boshladik. Albatta biz arjumanın sherşembe kuni kechki soat 20:40 dan 21:30 gacha tuz efirde bo'lmoqchimiz. Andaqdan bizden alыстабастан biz bilan birga bo'lingizlar. Har doim hurmatli tuğan sizlerden oşol koygoylu so'rovingizlarga javob berishning harakatini qilamiz. Andaqdan sizlerde koygoylu so'rovingizlar bo'la turgan bo'lsa, o'shuning javobi qanday bo'ldi ekan deb qiziqayotgan bo'lsangizlar, anda efirdagi chiqqan nomeriga jo'natsangizlar, albatta biz javob berishga tayyormiz. Odatdagidaylar bizden qatorimizga жаңы qo'shilganlarga aytib keta turgan narsa, taloq bo'yicha so'rov berbeganingiz yaxshi. Antkeni al o'ta tatal masala, tuz efirden degele telefondan chechilmay turgan masala, o'shonliqdan taloq masalasi bo'yicha muftiyatga borib, o'sholliqdan so'rasangiz yaxshi bo'ladi. O'shondaylar to'shak masalasi to'g'risida. Antkeni bugun siz yolg'izsiz, do'stlaringiz bilan o'ltirasiz. Alemi qanchalagan bizning ko'ruvchilar siylu qo'noqlari bilan, hurmatli odamlari bilan, uyatli do'stlari bilan birga o'ltiradi. O'shondan aladidagi eski alom bilan birgalikda ushul ikki so'rovga javob beramiz deb chechganmiz. Sizlarda to'g'ri tushunadi deb o'ylaymiz. Albatta hurmatli yana bugun kuni biz ushul mashina una aydo madaniyati to'g'risida kichine söz qilmoqchimiz. Albatta biz sizlarni o'rgatuvchi, degala tarbiya qiluvchi, boshqaruvchi emasmiz, balkim biz sizlarga jo'nakayli eskartuvchimiz. O'shondan bu eskartuv o'shol talab qilgan odamlarga g'ana, alami o'zim bilan o'tigimni to'rga ilm deganlarga chinida biz hech narsa deb ayta olmaymiz. Antkeni hurmatligan bizlar sizga o'xshagan jo'nakay, qattiqdan jeb cho'ng'oygan insonni baldarimiz. Andiqdan ushul bizden o'g'atganlarga, nasihat umid qilganlarga kichine bo'lsa dağı payda qilar ekan degan umidda g'ana aytmoqchimiz. Yana hurmatli alhamdulillah bugun kuni ushunday so'nin zamonda yashayotamiz. Har bir ikinci adamda unası var. Har bir üçüncü adam oşol una teyip jatkan uçuru. Hazırgı tilmantkanda maşina mingen uçuru. Hurmatligan anın jengili olsun, oğru olsun ayırması yok. Kansedağı oşol texnikaga olturup kalgan uçurubuz. Yemi bunu aydaştığındağı özünün madaniyatı var. Hurmatligan oşol turasında biraz söz kılsak, biz de uqqanlarga payda bolup kalar degen ümitteyiz. Antkeni bugün kunu qaysile жаңылыкты карасаң urup ketiptir, süsüp ketiptir, kırsıkka uçuraptır degen ушундай неклан суық хабарлар келип атат. Мына ошол нерселерди азайтуу максатында бүгүн ушул теманы тандап алдык. Эми ушул темага кирүүдөн алдын урматтуу туган, ар бир унаны башкарган адам бул акылдуу адам болуш керек да, сөзсүзчү. Ошондон негизи алымдарыбыз айтып кете турган нерсе, ушул акылдуу адамдын дагы акылыны азайта турган 3 нерсе бар. Көңүл буруп уксаңыз, албетте өзүңүзгө дагы, балдарыңызга дагы, кыздарыңызга дагы дегеле жалпы чөйрөбүзгө пайда болот. 3 нерсе бул адам баласынын акылыны азайтат. Акыл эстүү эле, өңү түстүү, акылы жайында. Бирок 3 нерсе келген учурда ошол акылы кетип калат. Алардын бирөөсү бул ачуулук. Elimizde söz var, açuu düşman, akıl dost. Akıl kelgen, açuu kelgende akıllı ketet. Ankeni açuuluk bilen akıldуулuk bile köp bir yerde tura albayt hurmatlıgan. Mına şol açuu kelgende ne olatken adam balasının akıllı azayıp ketet. Men azı süylöp jatkanım bardığınızlarga oğulup jatat, bирок açuu kelgende mınday süylönbeyt. Bakır, aytpadım bele sağa, kolunu uşunday işara kılıp alıp, gezep de geleçi, uşunçalık bakır de bakırba, eli okuat qo'shnilar urg'at, o'qsa o'g'a versin deb tükürögünge çeyin çaçıratıp söyleydi. Nege? Ankeni anın akıllı ketip kaldı, hurmatlıgan. Açuu keldi, akıllı ketip kaldı. Oşondan şariat boyunca siz açuulangan uçuda tik turat beleniz, anda otura kalыңыз. Anda dağı bolbay atabı, jata kalыңыз. Жатсаңыз деле болбой атабы, анда барыңыздагын дарат алыңыз. Анткени ачуулук бул шайтандан. Шайтан оттон жаралган, отту өчүрө турган суу урматы туган. Мунун ар бирөөсү
көрпөсүнүн дарысы коюлган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип туруп сурап атат: "Эй Алланын элчиси, мага насаат беринчи, мен эмне кылайын? Бир жакшы насаат айтыңызчы" десе, пайгамбарыбыз карап туруп не деди? "Ла тагзоп", ачууланба деди. Жанага сахаба айтып калды: "Жок, мен сизден бир жакшы насаат сурап атам, бир жакшы кененирээк насаат бериңизчи" дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху дагы айтты: "Ачууланба" деди. Фарадда да мираран жанагы кайра "Жок, мен жакшы бир насаат сурап атам" дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху кайра "Ачууланба" деди. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай сыфаты бар эле, адамдарды карап туруп кимде эмне керегин айтат эле. Бирөө келди: "Мага насаат бериңиз", "Көп уктаба" деди. Бирөө келди: "Мага насаат бериңиз", "Көп сугаланба" деди. Ушул адамга дагы пайгамбар не дедат? Ачууланба. Анткени урмат, аны ачуулуу экен, ачуу келгенде акылың кетип калат, сага башка насааттар дагы пайдасы тийбейт. Макул, бул боюнча өзүнчө кенен тема. Экинчиси, урматтаган, акылды азайта турган нерсе. Сиз акылдуусуз, машалла, акыл эстүү, өңү түстүү бардыгы жайында, бирок акылыңыз кетип калат. Качан? Ачкачылык келген учурда. Ошондон өзүңүздү көп эле ачка кармабаңыз. Дүйнөдө эле кирип кетип тик туруп тамак жей бербей. Жок, бизде элибизде жакшы сөз бар. Согушта дагы чай ичишкен, согушта дагы тамак жеген депчи. Канча шашылыш болбоң. Сиздин башыңызга канча оор келди, канча нерсе келди. Жок, тамактан эч нерсе өтпөй атат деп эле өзүңүздү кыйнай бербесен, жок, курсагыңызды тойгозуңуз. Акыл эс өзүнүн жайына келе турмат туган. Үчүнчү нерсе дал мына ушул уйкусуздук. Уйкусуздук. Билесизби, урматтуу менин бир тууганым, адам баласы уйкусу келген учурда шарият боюнча айтат: сен машина айдап, уна башкарып, таксовать этип, жүрүш ары турсун, уйкуң келген учурда сен намаз дагы окуба дейт да шариятчы. Караңычы, уйкуң келген учурда сен намаз дагы окуба. Эми таксовать ары турсун, машина башкарыш бери турсун, урматтуу тууган, сен намаз дагы окуба. Неге? Уйкуң келген учурда сен намазды, кайсы намаз, фарызбы, сүннөтпү, важиппи? Деги сен кайсы сүрөнү окуйсуң, Фатиханыбы, Бакараныбы, Ясиндиби? Деги сен каягыда кетип баратасың? Билбейсиң, анткени акылың кетип калды, урматтаган. Рүкү кылып аласың, кайрала астагфирулла деп ойгоносуң, башка кыласың. Мына ошондуктан, урматтуу тууган, мен айтарым, жалпы уна башкаргандар, өзгөчө ушул таксовать эткендер, сиз ушул үч нерсеге көңүл буруңуз. Биринчиден, ачууланбаңыз. Таксовать этип атасыз, ар кандай адамдар чыгат. Ичип алганы чыгат, жиндиси чыгат, гындысы чыгат, акылдуусу чыгат, бербегени чыгат, бергени чыгат. Ошондуктан, урматтаган, сиз ачууланбаңыз. Экинчиден, урматтаган, ачка болбоңуз. Акча муну тигияга жеткирсем, тиякта клиент туруп атат, бияка алып келейин деп ачка калбаңыз, акылыңыз алат. Үчүнчүсү, урматтаган, өзгөчө көңүл бура турган нерсе бул уйку. Бул уйку. Адам баласы ушунчалык алсыз, ушунчалык муктаж. Уйку уктабаса жок. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм, ла та'хузуху синату ва ла наум. Бул Алла гана, аны үргүлдөө дагы албайт, уйку дагы кармай албаган, үргүлдөөгө дагы, уйкуга дагы муктажсыз жалгыз Алла гана. Бизди жаратканда Аллах Таала мына ушундай уйкуга муктаж кылып жараткан. Сиз бир сутка уктабасаңыз, уже көзүңүз ачык туруп деле эмне кыласыз? Суроого жооп бере албай каласыз. Көзүңүз ачык болуп турганы менен, урматтаган, акылыңызды башкара албай каласыз. Мына ошондон уйкунун казасы уйку менен гана. Уйкунун казасы уйку менен. Азыр мен суусадым, эгерде легенде таза суу жок боло турган болсо, башка арбуздун суусу менен, башка соктор менен эмне кылсам, суусундугумду кандырсам болот. Азыр мен эгерде жума намазга бара албай калсам, фарзды, жума намазга бара албай калсам, анын ордуна пешин намазын окуп койсом болот. Орду бар деген сөз. Ал эми уйкунун орду жок. Эгер мен ушул эле эфирге, ушул эле түз эфирге мен келе албай калсам, менин ордума башка бирөө келсе болот. Же болбосо бул теманын ордуга, теленасааттын ордуга башка эле бир насаатты коюп койсо болот, урматтаган. Мунун орду бар, казасы бар. Ал эми уйкунун казасы жок. Мен уктабай калдымбы, башка бир адам келип туруп, менин ордума уктап бергенге болбойт.
Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, өзгөчө машина айдагандар, караңычы күндө эле кырсык. Чынын айтканда согушта дагы мынча адам кырсыкка учурабаса керек эле, мынча адам көп өлбөсө керек эле. Ошондон ар бирин өзүнүн ордуна коюңуз. Ооба, түшүнүп жатам, эртерээк баргыңыз келип атат. Түшүнүп жатам, ал жакта адамдар күтүп жатат. Түшүнүп жатам, урматтуу тууган. Тезирээк жеткирип эс алайын дейсиз. Жок, 1 саат болбосо 2 саат. 2 саат болбосо 3 саат. Эмне болсо ач отур, тынч отур деген сөзүбүз бар. Ошондон тынчтыкта жеткире турган болсоңуз, өзүңүз дагы кубанасыз, жаныңызда дагы адамдар кубанат. Алар бардык акчасын берип сизге отуруп атабы? Деге сизге аманат, ошону эсен аман сиз жеткиришиңиз керек. Мен деле машина айдайм. Ооба. Кээде ушундай бир намазга шашылып каласың, кээде бирөө сурачыны таказа койгон, тапшырма берген, аны аткарганга туура келет. Ошондой болсо дагы эң негизгиси бизге сактык керек. Сактыкта кордук жок, урматтуу тууган. Bizde ата-бабабызда жакшы bir sözüбүз бар. Сагызган сактыгыдан өлгөн эмес, суктугудан өлгөн деген да. Караңчы, ата-бабабыздан философиялык ушундай таамай айтылган сөзүбүз бар. Сагызган сактыгыдан өлбөйт, суктугудан өлөт деген да. Сугаланып ал жумуртканы дагы урдайын, берги курутту дагы урдайын, тигини дагы көтөрүп кетейин деп туруп, ошону менен кармалып суктугудан өлгөн. Ошондон урматтуу менин машина айдаган, дегеле уна башкарган, уралда жүргөн бир тууганым, сиз албетте сак болдугунан өлбөйсүз. Суктугудан ошону дагы алып калайын, ошого дагы жетип калайын деп сугалангандыктан. Жок, урматтуу тууган, ата-бабабыздын дагы жакшы сөзү бар. Чуркагандык эмес, жүгүргөндүкө эмес, буйургандыкы дейт да. Буйурган, кимге буйурган болсо ошону аласыз. Сизге жазылган нерсени эч ким ала албайт. Мына бул ишенимдерди бекем кармай турган болсоңуз, албетте сиз кор болбойсуз, албетте сиз көздөгөн максатыңызга жетесиз. Бул сөздөрдү айтуудан максат, мен өзүм деле уна башкарып жүрөм, урматтуу, менин өзүмө болсун. Мен өзүмө айтылып аткан нерсе. Бардыгыбыз билебиз, азыр топту кармап туруп, кадимгидей топту кармап туруп, стенага урсам не кылат? Тешип өтүп кетеби? Жок, эч качан. Кайра эле өзүмө келет да. Бул айтылып аткан сөздөр, урматтуу тууган, албетте эскертүү болгону менен, бул өзүмө гана керектүү нерсе. Өзүмө гана эң биринчи, урматтуу тууган, мен оңолошум керек. Мен эмне кылын, стрешни деп коет го, ошол жакка чыкпашым керек. Мен жазылган нерседен ашпашым керек, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгыбыз ушул нерсени кылайлы. Караң, көп алыска барбайлы, ушул эле Казакстанга барсаңыз, дегеле Россияга барсаңыз, машина уна башкаруунун маданияты ушунчалык өнүккөн да. Бурула турган ишараны эле берсеңиз, поворотник деп коет, ошону эле жандыра турган болсоңуз, аркадагы сизди өткөргөнгө даяр да. Караңызчы, кандай маданияттуулук, Bizde антип өткөрүп коя турган болсаң, аркаңдагы келип сөгүп кетип атпайбы? Аркаңдагы келип колону менен антип, сен шашпасаң, мен шашып атам. Айланайын, шашып эле эмне иш бүтүрдүңүз? Дүйнөнү сиз дагы бүтүрө алган эмессиз. Сизден алдыңкылар дагы бүтүрө алган эмес. Сиз дагы бүтүрө албайсыз. Сизден кийингилер дагы бүтүрө албайт. Ошондон аманатка бекем болуп туруп, калгандындагы акыбалын ойлойду, урматтуу тууган. Ооба, бир аз убактымды эмне кылам деп, үйнөмдөйм деп канча адам кырсыкка учурап атат. Келиңиздер, бардыгыбыз башыбызды бириктирели дагы, бири-бирибизге эскертүү берели, өзүнүн ордунда. Ошол эле Россияга, өнүккөн мамлекеттерге барсаң, урматтуу тууган, деги машинанын сигналын бербейт экен да. Мен таң калдым, мен анан тура сигнал берсем, жок, бизде адам баласына сигнал берилбейт, айбан баласына сигнал берилет экен да. Малга сигнал берет экен, адам баласына жок, ал акылдуу же сен акылдуусуң. Эмне кылат, өз акылы менен качат. Эгер анын башы иштебесе, ал акылдуу болбосо, сен акылдуу, бир аз күтүп турсаң, ал өтүп кетет, же болсо жолдон качат депчи. Анан бири-бирини урматтоо, бири-бирини сыйлоо дал мына ошончолук. Мына ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте бизде деле бар, бирок азыраак да. Ошону эми көбөйтүп, ошолордон үлгү ала турган болсок, канча машина пробка алдында светофор көрүнбөйт, чынында элечи. Ал көрүнбөйт, машина ушунчалык пробка, бирок ошондой болсо дагы кирип кетейинчи деп поворотниктен жандырсаңыз, ал макул дейт, өтүп кетесиз. Бизде ошентип көрүң, айланайын, Алла сактасын. Келиңиздер, урматтуу туугандар, мен деле сөзүмдү көп узарта бербейин. Албетте сиздердин суроолорго жооп берүүнүн аракетин кылайлы, бирок бардыгыбыз бири-бирибизге эскертип, урматтуу тууган, сабырдуулук калмайлы. Албетте мен Ошко 5 саатта жеттим, көлгө 2 саатта жеттим деп эле мактанганыңыз менен адамдар
шумақ екенсің, о тез жетіпсің, о қатты айда еткенсің деген эле сөз болот. Сіздің мақтанғаныңыз ғана қалат, башқа ешкім сізге сыйлық бербейді. Егер ошентип жүрүп бир күн өлгөн болсоңуз, баардыгы айтат, баягы 2 саатта жеткенин кесепети да. Ошол 5 саатта жетем деген кесепети да. Мактанып жүрүп ушуну көрдү да, деп эле кайра үстүңүздөн сүйлөйт. Ошондон менин бир туугандарым, баардыгыбыз билип атабыз, баардыгыбыз көрүп атабыз. Ошондон ушинтип эле өлүп кете бербестен, ушинтип эле майып болуп кала бербестен, ушинтип эле канча балдарыбыз жетим, жесир калбастан, келиңиздер баардыгыбыз бири-бирибизге урмат көрсөтөлү дагы, машина айдоонун, унаа башкаруунун маданиятын үйрөнгөнгө аракет кылайлы. Эми биздин өткөн суроолордон калган өзгөчө маанилүү суроолорду биз жазып алганбыз, урматтуу. Албетте сиздердин сурооңуздарды биз жоопсуз калтыргыбыз келбейт, жооп бергенге даярбыз. Биринчи, ассаламу алейкум, кандайсыз жаштар? Жаштар шаарга барып бузулуп кетип атат го. Ошолорго кандай кеңеш бересиз дейт. Ооба, бизде баягы көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт го. Айылда жөнөкөй жүрүп шаарга келсе башкача, урматтууган. Ошондуктан айылда жүргөндө же болсом шаарга алып келгенде мен биринчи айтылам, балаңыздын өзүнө жөнөтүп коюп, болду, жакшы бар, пака-пака деп койбостон, урматтууган, ошолорду алып келип бир катар өзүңүз көрсөтүп, манандай бол, түз жүр деп айтып кетсин деп ата-энесиге айтат элем, урматтууган. Ооба, 5 кол барар эмес. Ошол учурда бизде чынында эле шаар көргөн эчкиден корктойт го. Чынында эле урматтаган шундай болуп кетип атат. Ага мен айтат элем, ата-энелер же болбосо өзүнөн чоң адам алып келип, бир кадай шаардын тартибин көрсөтүп койбогон. Биз 2000-жылы келгенбиз, эң биринчи келгенбиз. Келгенде шаарда жүрүүнүн дагы маданияты бар экен да. Бизден чоң акелерибиз атайын алып чыгып алып көрсөткөн. Карай бербе этаждарды. Жолуңду карап бас, анакка түшүп кетесиң. О, ананы кара деп эле кыйкыра беребиз да. Биз айылдан келген, мананы кара, ана өтүп кетти деп элечи. Мына ошондон бизден чоңдор келип туруп, акыйкатта бизге көрсөтүшкөн. Өзүңдү кармап жүр, ооба андай машина бул жакта толтура, аны троллейбус деп коет, аны поезд деп коет, аны чоң көп кабаттуу үй деп коет, аны деген мындай дейт. Ар бирин көрсөтүп, баардыгын көрсөтпөгөн, эми ушундай жүргүлө деп койгон. Албетте ошондой жүрүүгө аракет кылдык. Өз ордунда кыла алдыкпы билбейм, урматтууган, бирок аракет кылдык. Мына ошондон жаштар бузулуп атат деп эле жаштарга төңкөй бербестен, чоң муунда адамдар ошолого сөзсүз жол көрсөтө турган болсо, булар деле ар бир адам оңолуштуу, ыймандуу болушту каалайт. Келечекте урматтаган сентябрга жакын дагы жаштарыбыз келет, ошолорду чоңдор көрсөтүп берсе керек деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум, балдарды тарбиялоо боюнча насаат айып коюңузчу. Ооба, бүгүн актуалдуу тема, урматтууган. Мен өткөндөгү жумага айттым, балдарды тарбиялоо боюнча негизи балдарды тарбиялаш ары турсун, бүгүн ата-энени тарбиялаш керек болуп калды. Бүгүн ата-эненин өзүнү окутуш керек болуп калды. Анткени өткөндө чынында эле урматтуу туган, ачуу чындык. Бир ата телефондо олтурат, оюн бар экен ушундайчы. Мен бул жактан ойной берем, дагы менин шеригим өзүнүн телефонунда бир эле оюнду ойной берет экенбиз. Ата кыйгырат, каякта жүрөсүң? Ана сенби? Атсаң, мен ата атасың сен, нара ат деп олтурат. Анан кантип балдарга тарбия беребиз, урматтуу туган? Ата өзү ошентип отурсачы. Бир атаны көрдүм, сыймыктанат, тым эле укмуш. Мен деген ушул Wi-Fi'де алып келип койдум. Кызым өзүнүн бөлмөсүндө, неберем өзүнүн бөлмөсүндө, балам өзүнүн бөлмөсүндө, эч кимге тоскоол болмой жок. Бардыгы ошол жакта карап отурат. Ушул нерсе жакшы экен депчи. Я Алла. Мен ардам айтып келем, бизде баланын баласы небере деп коебуз, Неберем, кыргыздын эмне берем деген сөзүнөн алынган да. Эмне берем дегенчи, балага урматтуу туган тарбия бер. Биз тойго барганда эле конфет, алма, бир нерселерди алып чөнтөккө салабыз. Неге? Азыр үйгө барсам, неберем чуркап чыгат, ошого берейин. Чуркап чыгыш менен тигине көрсөтпө, жашырын же, ал көрсө ыйлайт депчи. Азыртан эле муну коррупцияга үйрөтүп атабыз да, көрсөтпөй жашырып жегенге. Эртең ал чоңойгондон кийин атасына дагы, апасына дагы көрсөтпөй жашырып жеп атат. Анан аксакалдарыбыз неде карыялар үйгө барып калышы дагы балким ушунандыр. Себептери көп, урматтуу туган. Ошондуктан не берем? Балага эмне бериш керек? Китеп бер, айланайын. Тарбия бер. Ошого жакшы насаатыңды бер. Өзүң ошого бекем бол, урматтаган. Ооба, мен деле балдарым эми чоңоюп келатат. Эч кимге бир сын айтышлык дагы бүгүнкү күнү өтө оор болуп калды. Анткени бирөөгө айтсаң, эртең бул жакта чыгат, кече эле кыйын болуп атпадың беле деп кайра үстүңдөн шылдыңдайт да. Андай болбойт, урматтуу туган. Борло турган элдин балдары бири-бирине баатыр дейт.
Bolboy turgan elдің балдары biri-birini qatın deydi. Kelingizler hurmat tuğan, biribizdi arkadan ele şuvay berbey, tiriu kezinde dağı maqtab үйrөнeliçi. Tiriu kezinde ele жақсы жағını көрөйлүчү. Tiriu kezinde ele айтайлычы. Азыр чынын айтканда мен бирөө эмес, өзүмдү эмне кылайын, мисалы келтирейин. Боптур, мына адамды мисалга келтирейин. Мушуну макташ үчүн не кылыш керек? Бул же өлүш керек, же жумуштан кетиш керек да. Жумуштан кетип ордуга страшный бирөө келип калса, анан муну мактайбыз да, өткөндө эле жакшы экен, мунасынын түбү эле сөз укпайт экен, ушундай адам экен. Же өлгөндөн кийин кандай адам эле жакшы адам деп мактайбыз. Азыртан мактап, урмат тутуган, үйрөнөлү дагы балдарыбызды албетте көңүл бурайлы, жакшы тарбия берели. Акчаны кантип туура иштетиш керек, сүткорлук кылбай дейт. Урмат тутуган, акча иштетишинин караңчы, бая канткенде миллионер болосуң деген адам китеп жазган, бирок өзү ошол китепти чыгарганга акча издеп жүрөт да, спонсор издеп жүрөт. Жазып койду, бирок эмне кылып жүрөт? Sponsor izdep жүрөт да. Мына ошондон эми анын адамдар, анын китебин карап туруп адамдар айтат, ушин сен байып кетет экенмин. Жок, урматтуу тууган. Албетте акча иштетүүнүн дагы дегеле сүткөрлүк кылбаштын бардыгы Кур'ан, хадисте жазылынган. Ошону караңыз, көрөк окуңуз, урматтуу тууган. Аллах Таала ысрафты жакшы көрбөйт. Андан кийин ошол эле учурда ким бай, Алла Таала байлыкты берип атабы, ал байдай жесин, байдай кийинсин, байдай жашасын. Бай байыган сайын тырышат деген сөз бар го, тырышпасын урматтаган. Орточо. Жөнөкөй карапайымбы, намыстанбасын. Бизде ата-бабабызда жакшы сөз бар. Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Жокпу, жок эле, бардай ар бирини өзүнүн ордунда кылсаңыз урматтаган жакшы болот. Бизде өрдөккө теңелип карганын буту сыныптыр дейбиз го. Биз кошунабызды көрөбүз, көрөбүз дагы ошого жетейин деп бар акчабызды жок кылып алабыз да. Жок, урматтуу турган, ар бир адам бардыгыны Кур'ан, хадисте айтылган, ошону карасаңыз, эч качан кризиске учурабайсыз. Кур'ан, хадистин негизинде жашай турган болсоңуз, эч качан ысрафка жол бербейсиз. Ошол Кур'ан, хадистин негизинде жашай турган болсоңуз, сүткорлукка барбайсыз. Ассаламу алейкум, менин күйөөм ичип келген мезгилде жатам дейт. Жатпайм десем окуган намазың кабыл болбойт, сага бейиш насип кылбайт дейт. Ооба да. Булар ушундай, ичип алгандан кийин өтө акылдуу болуп кетет. Тим эле Курандан сүйлөйт, хадистен сүйлөйт, ушунчалык чечен болот. Ичип алгандан кийин гана урматтуу тууган. Ушунчалык сенден чындап эле Алланын ыраазычылыгын каалап аткан болсо, намазынын кабыл болушун каалап аткан болсо, эмне үчүн ичип келет? Эмне үчүн ичип келет? Ошондуктан албетте бул адамга көп мээнет кылыш керек, муну даватка чыгарыш керек, мунун чөйрөсүн оңдош керек, муну жакшы адамдарга кошуш керек. Антпесе мына ушинтип сизге кесепети тие берет. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен күйөөм, бир балам болсо да башка эркектер жакшы сүйлөсө, ошолорго талпына берем. Эмне кылса болот? Бул да зынага киреби? Зынага кирет. Азыр биздин жарнамалык тыныгыбыз бар, ошого көңүл бурайлы, андан кийин сабагыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Албетте биз 5-канал теленасаат берүүдө түз эфирдебиз. Биз суроолорго жооп берип аткан учурубуз. Жанагы суроого кайрылсак, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен күйөөм, бир балам болсо дагы башка эркектер жакшы сүйлөшө, ошолорго талпына берем. Эмне кылсам болот? Бул да зынага киреби? Албетте бул дагы зынага кирет. Сиздин нафсиңиздин каалоосу. Ошондуктан көбүнчө күйөөм үйдө отуруунун аракетин кылыңыз. Астагфируллах ва атубила. Я Алла, мен сенден кечирим сураймын. Жана сен менин тоболорумду кабыл кылгын дегенди көбүрөөк айтыңыз. Кыргызча айтсаңыз эле боло берет, урматтаган. Анан бир жакка чыгарда сөзсүз ошол балаңыз менен, жогосум күйөөңүз менен чыгуунун аракетин кылыңыз. Чынында эле шайтан алейхилана мына ушундай башкаларды жакшы көрсөтөт, жаш көрсөтөт, урматтаган. Бизде кыргызда жакшы сөз бар. Алганга чейин алтыным, алгандан кийин катыным дейт. Башка эркектер дагы мына ушундай өзүңүздүн күйөөңүзгө шүгүрчүлүк кылыңыз. Балаңыз бар экен, алхамдулилlah, бирөөгө зар, бирөөгө кор дейт. Адамдар андай балага жете албай атат. Ошондуктан бирөө эле жылуу сүйлөсө, ал жакка кете бербестен күйөөңүз менен бирге болуңуз. Ассаламу алейкум, бактыяр адамдар. Зынанын өкүмдөрү кандай болот? Азыр аябай эле көбөйүп кетти дейт.
Зына бул арам нерсе. Зына бул карыз болгон нерсе. Карыз. Мындан бир канча мурда арабтар келип калды. Мен аларга котормочу болуп туруп, анан бир жерге сабакка кирип калдык. Медресенин балдары да албетте урматтаган котормочу болуп, ал өзүнүн насаатын бергенден кийин суроо барбы деди. Суроолорду берип жаткан учурда балдардын арасынан бирөө ошону сурап калды. Медресенин баласы зына туурасында айтып бериңчи, сурап бериңчи депчи. Анан айттым, мен койчу, башка суроом калбай калдыбы. Десем, ал араб угуп калдагын которуп аманат деп калды. Анан айла жок которгонго туура келди. Которсом эле ал жерди карап туруп көзүнө жаш алып ушунчалык капа болду да. Капа болуп анан кайра башын көтөрдү дагы суроого жооп берейин деди. Бул карыз деди. Мен түшүнбөй калдым, кандай карыз? Не деп котором буларга? Десем айтты, сен бүгүн күнү бирөөдүн кызыга барып атасыңбы? Эртең күнү сөзсүз сенин дагы кызыңа, сенин дагы жакын бир тууганыңа ошондой келиш керек, сен аны төлөп беришиң керек деди. Бул сөз мага дагы ушунчалык оор тийди, урматтуу тууган. Анан баландагы шериктер айтты, башка да суроо бербесиң, ушу сага керек беле депчи. Чынында эле урматтуу бир туугандар, бүгүн көңүл бурбай жатабыз, бүгүн жеңил санап атабыз. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан эч кимибиз мындай жолдорго барбоонун аракетин кылайлы дагы, Аллахтын өкүмдөрүн аткарып туруп, бардыгыбыз өзүбүз сактануунун аракетин кылайлы. Ассаламу алейкум, менин жолдошум бизге внимание кылбайт, суроо берсем эле жини келе берет. Сиз внимание кылың да, караң, урматтуу тууган. Ооба, мындайлар көп, урматтуу тууган. Ошондон эжекем, карындашым, сиз биринчи күйөөңүздүн абалын караңыз да. Канчалаган аялдар бар, өмүр бою жашайт, бирок күйөөнүн ким экенин билбей өтүп кетет да. Неге? Анткени анын көтөрүп келгенин гана карайт, анын эмне кылсыга эмнени жакшы көрөт, эмнени жактырат, эмнеге ачуусу келет, кайсыл учурда сүйлөсөм болот, кайсыл учурда ойносом болот, аны билбейт да. Анан туш келди эле бере берет, ал ачуулуу келеби, ал жактырабы, жактырбайбы, анысы кызыктырбайт. Кээ бир аялдар бар, ушунчалык акылдуу, 2 ай, 3 ай жашаганда эле күйөөнү ушунчалык толук билип бүтөт, ачууланганда эле фук этип кое берет, ачууланганда эле өзүн таппай калат, урматтаган, же болсом хоп деп бун чыкпай калат, анан башка учурда күйөөсүнө шунанда чын айтканда минип алгыдай эле кылат да, оозуна жүгөн салып чапкыдай эле кылат да. Неге? Анткени ал күйөөнү билет, кайсыл учурда ыраазы, кайсыл учурда наразы. Мына ошондон эң биринчи күйөөңүздүн тилини табуунун аракетин кылыңыз. Анткени урматтаган, күйөөңүздүн тилин таппасаңыз, ал сизге көңүл бурбайт. Сиз ага көңүл буруңуз, сиз көңүл буруңуз биринчи, анын тилини табып алыңыз, анан иншалла сиз каалагандай болот. Ассаламу алейкум устаз, адамдын сүрөтүн тарса күнөө болот дейт. Суроо, жаныбарлардын сүрөттөрүн тарса болобу? Адамдын көзүн тартпай эле денесин тарса болобу? Жок болсо эмнеге? Жок, эмнеге экенин айтамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келген, кимде ким жандык адам болобу, айбанат болобу, жандыктын сүрөтүн тарта турган болсо, кыямат күнүндө Аллах субхана таала ошол тарткан сүрөтүңө жан киргизип бер деп аны кыйнайт деген хадис бар, урматтаган. Ошонун негизинде аларды тартканга болбойт. Раматылык бул боюнча Чубак ажы устазыбыз раматылык, Алла жаткан жерин жайлуу кылсын, эң биринчи окуусуну бүтүп келип муфтиятка кирип, анан ал дагы ушул боюнча айткан. Ушул боюнча айтканда, муну сүрөткө тартуучулар сотко беришкен. Бул деген не деп коет? Сүрөткө тартууну өзүнчө бир илим, искусство. Биз сүрөткө тартып элек, ушуну арам деп чыкты, муну соттогула деп туруп сотко беришкен. Сотко берген учурда, ал учурда мен студентинем, Эратов Равшан устаз ушул боюнча мага тапшырма берген. Сүрөткө тарса болбой, кандай маселе бар, карап чыккын депчи. Мен ошондо карап чыкканмын. Пайгамбардын доорудан кийинки сахабалардан кийинки табийиндер ушунчалык укмуш, таланттуу, окубаса дагы Алла ал жагдан талантын берип койгон, ушунчалык сүрөттү кооз тарткандар болгон экен да табийиндерденчи. Бирөөсү ошол адамдардын, жаныбарлардын кудум эле келип сага кол сала тургандай кылып, кудум эле аннык отургандай кылып, тур десең туруп кете тургандай кылып тартканын көргөндө сахаба табийин айтып атат. Мындай кылып тартканың болбойт, арам болот десе, табийин дагы ачуу келип кетти дагы. Не дейт? Мен ушуну менен жан багып атпайынбы? Бул менин кылган эмгегим, мен ушуну сатып балдарыма менен тамак алып берип атам дегенде, сахабат эт, ачууланба. Мен сизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан айткан сөзүн эле айттым.
Ошону айтып койдум деген урматтуу тууган. Мына ошондуктан сүрөт тартканга болбойт. Ооба, башы жок тарсаңыз боло берет. Эмне эле жандык болсо башыны, көзү жок эмес, башы жок кылып тарсаңыз уруксат. Анткени баш гана урматтаган шариатта ушундай адам баласынын башы жок боло турган болсо жаназада окулбайт. Дене толук экен, башы жок экен, жаназа окулбайт. Эгер баш өзү боло турган болсо жаназа окуло берет. Мына ошондуктан урматтаган башы жок тарсаңыз болот. Ушул эле боюнча кийинчерээк анан мен медресени бүтүп жаңы чыгып келе жаткан учурда, сабактарды берип келе жаткан учурда дагы бирөө чакырып калды үйүнө. Атасы ошол сүрөт тартып иштеткен, ошол ата менен сүйлөшүңчү болбой эле ушинтип сүрөт тартып атат деди. Атасын айтпай эле мен апарды, дасторкон ушундай сонун даярдаган да. Сонун даярдаган. Анан ошодо чай ичип отургандан кийин сөздөн сөз чыгып, атасы өзү баштап атпайбы? Мына чубак дегениңер чыгып тур, бул деген сүрөткө тартпаса болбойт деп атат. Бул деген искусство, бул деген өзүнчө илим, бул деген өзүнчө талант, ал болбойт, арам деп атат. Ушул туура эмес да, туурабы деп менен сурайт да. Дасторкондун үстүндө отурам, сонун тамактарды коюп койгон, жеп атам анычы. Не дейсиң эми? Бизде сөз бар го, оозуң майланып калгандан кийин эч нерсе дей албайсың дегендейчи. Оозум майланды, сурооду берди, эми акыйкатты жооп бериш керек канча дагы. Анан айттым, ал чубак ажы негизиден мусулмандарга айтып атат. Калган адамдарга негизи айткандай боло берет. Сүрөт тарсаң деле боло берет, эркек тийип алса деле боло берет, аялга аял тийип алса деле боло берет. Кимге болбойт? Мен мусулманмын, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан жолунда жүрөмүн деген адамга болбойт десем, карап туруп, сен чубактан дагы мени жаман кылдың, сен өлтүрдүң буягыны дейт. Деген менен башка айла жок. Биз акыйкат ачуу болсо дагы айтып калышыбыз керек, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бул суроого жооп бердик, түшүнүктүү болду деп эсептейбиз. Саламатсыздарбы? Катыным атама бир туугандарыма атап окутсам сообу кандай болот? Саламатсыздарбы? Куран хатымыны атама бир туугандарыма окусам кандай болот дейт. Өтө сонун болот. Мына ошентип окута бериңиз. Албетте тирүү адамдарга дагы багыштасаңыз болот. Бизде качанда өлгөндөн кийин гана багыштайбыз, урматтуу тууган. Аны тирүү кезинде деле багыштасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз, медреседе окуган бара WhatsApp'тан жазса кандай болуп калат? Медреседе окуган бала болсо керек, бара эмес, бала WhatsApp'тан жазса кандай болуп калат? Ассаламу алейкум устаз, бара WhatsApp'тан жазса, эмнени WhatsApp'тан жазат? Жаза берсин, ата-эне менен сиз менен сүйлөшө берсин. Сиз сурооду толук берсеңиз, биз сизге толук жооп бергенин аракетин кылабыз. Ассаламу алейкум, мен жолдошум менен ажырашып жаттым эле. Күйөөмдүн чечкинсиздигинен жана кайын журтумдун кийлигишүүсүнөн улам жашообуз бузулду. Күйөөм экөөбүз урушуп калганда менин сөздөрүмдү атасына, апасына айтып берет. Ушунусу туурабы? Жооп берип коюңузчу. Албетте, урматтуу тууган, бир тараптуу нерсе экен. Мындай нерселерди муфтиятка барсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум, курман айтта сүннөт той кылсам болобу? Болот. Эмне эле той кылсаңыз боло берет. Курман айт майрамдай өткөрсөңүз болот. Курман айтта күнөө кылсаңыз, дегеле башка күндөрдө күнөө кылганга гана тыюу салынат. Үйлөнсөңүз болот, сүннөт той кылсаңыз болот. Чыныгы майрамдай өткөрүүнүн аракетин кылсаңыз болот. Ассаламу алейкум агай, сок жерге түшкөнчө Куран окуса болот. Сөөк дең, сөөк жерге түшкөнчө Куран окуса болобу? Кече ушундай болду да, кандай болот? Туурабы? Туура, урматтаган, жаны чыкты дегиче Куран окуп, хатым кылып, кечирим сурасаңыз болот. Бизде бирок адатта мына ушундай, өлгөн жерге барып Куран окусаң, сөөк коюлуп, окуп аткан жарымыдан токтотуп салат да. Бизде адатта ушундай болуп калган, коюлганга чейин окулбайт. Айланып кетен, сен бозундун ичинде тегеренип отуруп алып жөн эле өкүрө бербестен, ар кандай саясат кылып, кайсы бука союлду, кайсы жылкы союлду, жетеби жетпейби дебестен, ар бир отургандар Куранды колуна алып окуп отурсун ошол жерде. Эгер Куранды билбесе, анда теспени колуна кармап туруп, ошол жерде теспе тартып олтурсун, урматтуу тууган. Мына ошондой. Бирок бизде адатта болбогондуктан, мына туура көрүшпөйт, окуган болбойт деп айта беришет. Адатта жок, шарият боюнча болот. Ассаламу алейкум, 14 жаштагы бала сотка колдонсо болобу? Оюнга кирсе болобу? Кантип тыюуга болот? Футболго кирсе болобу? 14 жаштагы бала эмес, урматтуу тууган, чоң адамдар деле, же болсо андан кичинелер
бери деле соткадагы оюнга кирип ойногон жакшы нерсе эмес. Аны кантип калтырса болот дейт? Аны калтырыш үчүн ата-эне өзү анын көзүнчө колдонбой, ата-эне баласы менен олтуруп сүйлөшүп, чоңойгоңда ким болосуң, кандай окуп атасың, эртең кандай кылайлы, келгиле иш планын түзөйлү деп чогуу бардыгы сүйлөшсө, ал дагы сүйлөшкөнгө даяр. Бизде ата дагы сүйлөбөйт, эне дагы сүйлөйт, бардыгы бар, чай иче бер, чарчаган болсоң жат, көп сүйлөбө, бар атаңа бар апаңа бар деп коет. Анан бала не кылсын, урматтаган? Анан бала кирип алат дагы, аны ойнойт, аны алып кое турган болсоңуз, бул жинди болуп калат, урматтаган. Бул анда болду, өзүн асып алат, анда өзүн ыргытып берет. Неге? Башка сүйлөшө турган адам жок, жакыны жок да. Мына ошондуктан, урматтуу бир туугандар, бардыгы эле балдарыбыз канча жашта болушу айырмасы жок, олтуруп сүйлөсөң сонун сөздөр чыгат, сонун үйүңдө эле жакшы адамдар бар да, бардыгы не кылат, урматтаган, сонун сөздөрдү айтып, сизге толук кеңештерин бере турган, сизди ушунчалык жакшы көрө турган адамдар бар. Аны билиш керек, аны үйрөтүш керек. Ya Rabbi. Andan keyin ne deyt? Assalamu alaikum. Uydagi ızıçuğunu kantip getirse bolot. Kanday ızıçuğunu? Har bir adam biri menen kelişimge kelse ızıçı özüle ketet. Har bir adam uyga kirgende dağı uyda biri bar bu çok bu salam aytıp kirsin. Albatta bismillahını aytıp oң bütümenen assalamu alaikum dep kirseniz uydagi şeytan kaçıp ketet. Anan uyga kirgende İhlas Surasını 3 yıl okusanız, hurmatlı tuğan, salavat aytıp kirseniz, uydagilerde şeytan çıkıp ketkenden keyin uyga bereke kelet, uydagi adamlar menen süйлөшүү оңой болот. Assalamu alaikum, çekken sokkon adamdın namazı kabul bolobu aytıp koyuңuzçu deydi. Ya Rabbi, çekken sokkon bu, sokkon dep içkende aytıp otasız da. Hurmatlı, albatta namazlarda, ibadatlarda kabul kıluvçu Allah subhanahu taala, bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim aram tamak jеп ала турган bolsa, anın 40 günlük duaları kabul bolboyt dep özünün tayekesine beyişke tirүү кезинде кабар берген tayekesine айтылган. Мына ошондуктан aram nerselerden keyin kabul bolot, dualar deşlik, namazlar deşlik öte kıyın nerse, bирок kansa dagы namazını kалтырбай okusun, antkeni kabul kıluvçu Allah Taala. Bирок çekkenini elterek taştasın, sokkonunu taştasın. Assalamu alaikum Bahtiyar damılar, men Tacikistandın Şaymak ayılından жазып жатам. Kırgız eline densoluk bersin. Allah'ım bizge bir dua kılıp koyuңuz. Maşallah bizden bir tuğandarız. Tacikistanda başka memlekette olsa dağı sözsüz özünüzden ilimdülörüzü karab, özünüzden ilimdülörüzü oğup, bardığına jakşı niyetli kılıp atat. Allah subhanahu taala sizlerge dağı densoluk, uzun ömür berip, tapkan tutkandarыңызды meçit medresege işletişti nasip kılsın. Allah subhanahu taala jalpı oşol jaktagı bir tuğandarыңызды eki dünyada şermende kılbastan, eki dünyada yüzlerin jarık kılsın. Ayalı kuyosuna tapkan akçaсын айтпаса, uşunun berekesi bolabı. Jok berekesi bolboyt. Albatta ayalı dağı kuyosu dağı biri-birine taalluk işeniş gerek, işenimen jaşaş gerek. Aytkan nersesini, kılgan tapkan nersesini aytıp duruş gerek. Salamatsız ba, men 1 mart günü hijab kiyip, 27 mart günü çeçip saldım, çıdabay emi kayra oronsam bolabı. Öte sonun bolot. Sözsüz oranыңыз urmatlagan bol farız. Çeçkenden keyin kiybeş gerek, ne deyt? Çeçip koygandan keyin kayra kiybeş gerek деген нечелерде жок, урматтаган, тооба кылыңыз дагы, иманыңызды бекемдеңиз. Анан атама, энеме намаз үйрөтө албайтам, намаз биринчи суралаткен десем да Кудай өзү кечирсин деп коюшат. Эми не кылсам болот? Сиз өзүңүз чечип салсаңыз, ана ушундай эле дейт да. Ошондуктан сиз ата-энеңизге кызмат менен гана көрсөтүңүз. Өзүңүз удун кийинип, өз учурунда намазды окуп, шыр окуп коюп, ата-энеңизге кызмат кылып, бутуну жууп берип, шыпырып, тазалап kızmat kılıyorsanız, andan keyin namaz okugan Ayşata, Ayşeneleriңiz var. Atаңыздын dostları, apаңыздын dostları var. Oşolorga ayttırın. Siz ata-enеңizди davat kıla albaysız. Siz ata-enеңizге kızmat gana kılasız, hurmatlı tuğan. Assalamu alaikum ustaz, emdөө боюнча суроом бар эле, балага алдырбай койсок, садикке албай коюп атат, эмне кылабыз? Сиз укугуңузду билбегендигиңиз үчүн матуган, укугуңузду билсеңиz садикке дагы бардыгын алат. Бул жерде өзүңүздүн укугуңуз бар.
Eski qaza namaz qanday оқылат? Зам сүре 2-ге қошылауы же 4-ге қошылауы? Qadimkide эле урматтуу qaza namaz, qadimkide вагы кирген намаз қандай оқылат? Ошондой эле оқылат. Ал каза болуп калгандан кийин 4-кө кошулуп анан орду алмашпайт. Qadimkide эле ошол алдыңкы 2-ге кошосуз дагы, артыңкы 2-ни кошпой окуй бересиз, урматтуу. Эко менен төлөсө болобу? Эмнени төлөйт экен, урматтуу? Толук суроолорду толук берсеңиз, толук жооп ала аласыз. Саламатсызбы? Багымдат намазына жеңил туруу үчүн кандай амалдарды кылуу керек? Эң биринчиси эртерээк укташ керек. Эң биринчиси. Экинчиси урматтуу туган, ошол күнөн азыраак кылыш керек. Үчүнчүсү будунник себептерини кылышыңыз керек. Төртүнчүсү тура турган адамга айтышыңыз керек. Буларды кылбасаңыз, жок урматтуу, 1 саат калганда уктасаңыз, багымдатка эмес, пешинге араң турасыз го. Ассаламу алейкум устаз, аялымын боюнан түшүп калып атат. Эмне кылсам болот? Врачтарга кайрылыңыз, толук ошол менен дарыланыңыз, себептерини сөзсүз кылыңыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менин иштерим жүрүшпөй атат, дуаңызды берип коюңузчу. Аллах таала иштериңизге ийгилик, тапкан эсеңизге береке берсин. Намазыңызды окуңуз, жалган сүйлөгөндү азайтыңыз, анан Аллахтан дуа кылып сураңыз, урматтуу туган. Албетте биз дагы дуа кылабыз. Өзүңүз намаз окубасаңыз, өзүңүз дуа кылбасаңыз, анда пайдасы азыраак болуп калат. Ассаламу, аялым күнүгө бербейт дейт. Аялым күнүгө бербейт. Ден соолугуна караңыз да, урматтуу туган. Сиз аны бере турган кылыңыз. Бул төшөк маселесине кирип кетет. Ошондуктан не кылыңыз, өзүңүз жекече жолугуңуз. Саламатсызбы? Оронгондор барго, ке бири капкарага, ке бири акка оронгон. Биздин кыргыздар оронгон эмес да. Эмне дейсиз ушул боюнча? Биздин кыргыздар оронбосо оронсун да, оронгон эмес деп дики бойдон жүрөбү, урматтуу туганым? Биздин кыргыздар мындай кылган эмес да, биздин кыргыздар болгон эмес да деп эле жүрө беребизби? Болбосо болсун, урматтуу туган. Эл чочут, анан дики жалаңач басып калса чочубайбы, урматтуу туган? Мына ошондуктан Аллах таала иман берсин дагы, алар оронуп, толук менен оронгонду сиз көрсөтүп бериңиз. Сонун эл чочубайбы? Ооба капкара болбосун, аппак болсун, же болбосо кыпкызыл болсун, жашыл болсун, чыбыр-чыбыр болсун, башка ошол чочубай турган болсун. Албетте бизде капкара болсо, туй атаналы экстремизм, терроризм деген шек болуп атпайбы анданчы? Анын ичинде эмне болот деген шек болуп атпайбы? Ошондуктан карайбыз, башка ак, кызыл, жашыл, чыбыр-чыбырга оронсо, бул боло берет, шарият буга каршы эмес. Ассаламу алейкум, менин суроом мындай: адам өткөндө окулбай калган намазы үчүн, тутулбай калган орозосу үчүн акча берип Куран окутуш шарт барбы? Шарты барбы? Эгерде ошол кайтыш болгон адам ооруп жаткан учурда, же болсо кайтыш болуштан алдын мурас коллоруна насаат берген болсо, менин ушунча намазым калды, ошонун акысыны, фидасын төлөп койгула деген болсо, орозом калды, ошону төлөп койгула деген болсо, калтырган байлыгынын 3/1 гана төлөнөт. 3/1 гана. Ал канчалык төлөнөт? Аны муфтияттан барып сурасаңыз, ал эсептеп чыгарып берет. Андан ашканыга, эгер байлыгы жетпей кала турган болсо, болду, сиз күнөөкөр болбойсуз, төлөбөйсүз. Ассаламу алейкум устаз, уул балага акыйка шарттарын айтып коюңузчу. Уул балага да 2 кой союлат, урматтуу, кыз балага 1 кой, 7-нчи күнү союлат, болбосо 14-нчү, болбосо 21-нчи, болбосо шарты бар ушунда. Мына ошентип, урматтуу, биздин убактыбыз бүттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.